ذنبي واصلح قصودي والأعمال. ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاؤك الدائم الحال. يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك يا وال. أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي. يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمل فمن علينا بالإقبال وكن لنا واصلح البال. يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعد ما مال. يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال. يا موجد الخلق طرا وموسع الكل برا أسألك إسبال سترا على القبائح والأخطال. يا من يرى سر قلبي حسب اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال. ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاؤك الدائم الحال. يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك يا وال. أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي. يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمل فمن علينا بالإقبال وكن لنا واصلح البال. يا ربي يا
عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعد ما مال. يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال. يا مجيد الخلق طرا وموسع الكل برا أسألك إسبال سترا على القبائح والأخطال. يا من يرى سر قلبي حسب اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال. ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاؤك الدائم الحال. يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخف فيك ظني يا مالك الملك يا وال. أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي. يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمل فمن علينا بالإقبال وكن لنا واصلح البال. يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعد ما مال. يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال. يا مجيد الخلق طرا وموسع الكل برا أسألك إسبال سترا على القبائح والأخطال. يا من يرى سر قلبي حسب اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال.
ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاؤك الدائم الحال يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخف فيك ظني يا مالك الملك يا وال أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمل فمن علينا بالإقبال وكن لنا واصلح البال يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعد ما مال يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال يا موجد الخلق طرا وموسع الكل برا أسألك إسبال سترا على القبائح والأخطال يا من يرى سر قلبي حسب اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Masya Allah. Muhammad Syukri masih belum buka dia punya kamera. Nah, siapa lagi? Belum. Ismail Adham. طيب. قال الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد في كتابه رسالة المعاونة المظاهرة المؤازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة إلى أن قال رضي الله عنه
وفي التوراة يا ابن آدم لا تعجز عجز يعجز لا تعجز أن تقوم بين يدي مصليا فأنا الله الذي اقتربت إليك وبالغيب رأيت نوري. وفي بعض كتب الله المنزلة يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب وتكفلت لك برزقك فلا تدعب يا ابن آدم اطلبني تجدني فإنك إذا وجدتني وجدت كل شيء وإذا فتك فاتك كل شيء فأنا أحب إليك من كل شيء. ابن آدم أنا الله الذي أقول للشيء كن فيكون أطعني أجعلك تقول للشيء كن فيكون. Ya subhanallah. Dalam catatan wahyu yang diturunkan di dalam kitab Taurat, Allah berfirman, wahai anak Adam, janganlah kamu malas untuk berdiri di hadapanku melaksanakan salat. Sesungguhnya aku adalah Allah yang mendekatkan diri kepadamu saat kamu salat dan kamu akan melihat cahaya aku dalam ghaib. Yani bahagian pertama pada kata-kata ini merujuk kepada keadaan seseorang ketika hendak mendirikan salat, melakukannya dengan semangat, melakukannya dengan cergas, melakukannya dengan sungguh-sungguh, tidak melaksanakan salat dalam keadaan malas, dalam keadaan lesu, dalam keadaan letih, sehingga di dalam salatnya ia tergesa-gesa selesai. Di dalam salatnya dalam keadaan ia lemah. Dalam salatnya tak ada semangat dan cergas. Tak sepatutnya perkara ini berlaku kepada seseorang bila hendak mendirikan salat, disebabkan oleh kerana seseorang yang dia berdiri dalam salat sedang dihampiri dan didekati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi juga. Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang mengganggu para wali-wali aku isytiharkan peperangan kepadanya. Dan seorang hamba itu mendekatkan dirinya padaku. Lebih aku senangi bila ia melakukan perkara yang aku wajibkan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan sentiasa hambaku mendekatkan dirinya kepada aku dengan perbuatan yang sunnah sehingga aku suka padanya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sayang padanya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basaruhu alladhi yabsuru bih, wa yaduhu allati yabtishu biha, wa rijluhu allati yamshi biha. Kalau aku suka pada hamba itu, aku adalah pendengarannya.
ketika ia mendengar, aku adalah pandangannya. Ketika ia memandang, aku adalah tangannya. Ketika ia bergerak, aku adalah kakinya. Ketika melangkah. Wala in sa'alani la'u'tiyannah. Kalau dia minta kepada aku beri kepadanya. Wa in ista'adha bi la'u'idhannah. Kalau dia berlindung kepada aku akan lindungi kepada dia. Artinya, orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan salat, Allah akan mendekatkan kepadanya juga. Bagaimanakah agaknya kalau seseorang berdekatan dengan Allah dalam keadaan mengantuk, dalam keadaan malas, dalam keadaan tak cergas? Kalau askar sedang buat upacara di hadapan komandan atau polis, agaknya macam mana mereka kalau berdiri sedang menyusun saf? Kalaupun ditanya satu soalan, jawabannya dengan lantang dan cergas. yakni jiwa patriotik itu ada. Agaknya kalau ditanya oleh komandan, jawabannya lemas macam tu. Oh, kena sepak dengan komandan kalau ada askar macam tu. Apa sebabnya? Sebagai seseorang berhadapan dengan komandan, sebagai seorang askar, tak boleh lemas, tak boleh tak cergas. Atau seseorang berada di hadapan penguasa, di hadapan al-malik, di hadapan raja, maka tak akan mungkin ia akan berhadapan dengan raja dalam keadaan mengantuk, dalam keadaan tak cergas, tak kemas. Faham tak? Walihada, berdiri salat berhadapan dengan Allah tak boleh malas, tak boleh lemas, tak boleh mengantuk. Oleh sebab yang demikian, dalam kata-kata ini dikatakan, janganlah kamu lemas atau lemah atau malas untuk berdiri salat kerana Allah sedang mendekatkan kepada kamu. Dan dalam riwayat yang lain, ya bani Adam khalaqtuka li ibadati fala tal'ab. Wahai anak Adam, aku ciptakan engkau untuk menyembah kepada aku, mengabdikan diri padaku, jangan kau main-main. Dan aku jamin rezekimu, janganlah kamu bersusah payah karena sudah dijamin. Wahai anak Adam, carilah aku, kamu akan dapati aku. Bila kamu dapati aku, kamu akan dapat segala sesuatu yang kamu inginkan. Akan tetapi bila aku kehilangan kamu, maka akan hilang daripadamu segala sesuatu. Faham tak? Apa maksudnya mencari Allah Subhanahu wa taala, mencari Tuhan? Katanya kamu carilah aku, yakni Allah. Kalau kamu dapati aku, yakni Allah, kamu akan dapat segala sesuatu yang kamu inginkan. Naam. Apa saja yang diinginkan manusia, Allah yang kasih. Seseorang minta sehat, Allah yang kasih. Meminta rezeki, Allah yang kasih. Minta ilmu, Allah yang punya. Apa saja yang diminta oleh manusia, bukankah yang memilikinya adalah Allah Subhanahu wa taala? Berarti kalau kita dapati Allah, maka kita dapati apa saja yang kita minta. Sebab yang akan memberi apa yang kita minta, kita dah jumpa kepada yang maha memberi itu. Maka jangan tanya apa saja yang kita minta, pasti akan diberikan. Naam. Tapi kalau kamu kehilangan Allah, maka kamu akan kehilangan segala-galanya. Naam. Ibn Adam, anallahu alladhi aqulu li syai'in kun fayakun. Wahai anak Adam, aku adalah Allah yang kalau berkata kepada sesuatu, berkehendak ke atas sesuatu, hanya mengatakan dengan kun, maka terjadilah
apa yang dikehendakinya. Taatlah kamu padaku, wahai anak Adam, aku jadikan kun fayakun itu pada kamu. Maksudnya apa? Bila taat kepada Allah, Allah akan berikan apa yang diinginkan dengan kun fayakunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada dalam hadits qudsi dinyatakan, abdi anta turid wa ana urid. Idza sallamtani ma turidu lima urid fa ana akunu fi ma turid. Wa in a'radta anni amma uridu ila ma turid fala yakunu illa ma urid. Wahai hambaku, kamu berkehendak, aku pun berkehendak. Bila kamu serah kehendakmu pada kehendakku, aku penuhi kehendakmu. Bila kamu berpaling daripada kehendakku kepada kehendakmu, tiada akan berlaku kecuali kehendakku. Fahimtum? Hadza berkenaan dengan kun fayakunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Ad-Dajjal diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelebihan dengan mengatakan, wahai langit, turunlah hujan, turun hujan. Wahai bumi, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan tumbuh. Bila Dajjal diberi kuasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendatangkan makanan-makanan dan datang, menghidupkan orang mati pun boleh hidup. Aneh walaupun dengan tamsil. Bila itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Dajjal sebagai fitnah, apakah tak boleh didapat oleh wali min awliyaillah yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tanda karamah, sebagai tanda penghargaan, sebagai tanda memuliakan kepada si wali tadi? Fahimtum? Walihada kala ba'd as-salihin diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelebihan yang luar biasa. Ada seorang dihukum potong tangan. Setelah dia potong tangan, diambil tangannya oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebab orang itu melakukan satu perbuatan yang menyebabkan qisas atau hudud. Saat dilaksanakan hukum, lalu dibawa kepada Sayyidina Ali, diambil tangannya. Kata Sayyidina Ali mengatakan, hadza hukmullahi agamnah wa hadza fadlullahi azharnah, atau kama qala. Hukum Allah sudah ditunaikan, yakni hukum tadi. Wa hadza fadlullah, dan ini adalah anugerah karamah dari Allah Subhanahu wa taala yang dizahirkan. Diambil itu tangan, kasih balik, sambung macam tu. Kembali sedia kala seakan-akan tak ada apa berlaku. Faham tak? Merujuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan kepada para aulianya karamah. Kalau Dajjal dapat fitnah yang menakjubkan daripada hal-hal yang luar biasa sebagai penghinaan kepada Dajjal, karamah adalah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sesiapa yang dikehendaki. Wa wahallahu ila Musa alaihi salam, ya bani Imran, kun yaqdhanan wartadi li nafsika ikhwanan. Wahai, ini di antara wahyunya Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai anak Imran, yakni Nabi Musa, jadilah engkau yaqdhanan. Yaqdhanan yakni orang yang
jaga, yang bangun, yang bergerak, yang hidup. Dan carilah untuk kamu teman-teman. Pentingnya untuk mencari sahabat. Ini riwayat-riwayat ya, kembali kepada riwayat-riwayat apa itu yang dinisbahkan kepada Bani Israel. Dan riwayat-riwayat yang dinisbahkan kepada Bani Israel, ada yang boleh diterima, ada yang wajib ditolak, ada yang kita tawakuf. Tawakuf maknanya tidak mengatakan benar, tidak pula mengatakan salah. Tawakuf. Baginda bersabda, hadis an Bani Israel wala haraj. Ceritakan hal-hal kisah daripada Bani Israel, tak mengapa. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, idza haddatsakum Bani Israel fala tusaddiquhu wala tukadzibuh. Kalau Bani Israel bercakap kepada kamu, janganlah kamu percaya, janganlah kamu dustakan. Khawatir kalau percaya itu yang dipalsukan. Kalau didustakan, khawatir itu memang berwahyu kepada Bani Israel yang kita tak tahu sejauh mana kesahihannya. Ada perbuatan Bani Israel yang ditolak sama sekali bila bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti adanya pergaduhan antara Nabi dengan Tuhan. Nah, yang seperti ini ditolak. Nah, katanya, ya Musa, malaka walidaril zalimin, falaysat laka bidar. Ukhruj anha, ukhruj anha hammaka, akhrij anha hammaka, wa farigha biqalbika, fabi'satid dar hiya. Wahai Musa, hendaklah apa yang kamu perlukan daripada rumah orang-orang zalim, yang bukan merupakan tempat yang selesa bagi kamu. Keluarkanlah daripada kamu kecenderungan kepada rumah itu. Pisahkanlah hati kamu daripada rumah itu. Seburuk-buruk rumah adalah rumah itu. Illa li'amilin amila fiha al-khaira wa ni'matid dar hiya. Melainkan rumah itu bila diisi dengan amal yang baik, amal ketaatan, maka sebaik-baik rumah adalah rumah itu. Merujuk kepada dunia ini digambarkan sebagai rumah. Dan dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kehidupan di dunia dan juga di akhirat sebagai rumah. Katanya, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun walad darul akhiratu wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini, وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. Tidaklah kehidupan di dunia ini melainkan permainan dan hiburan, dan sesungguhnya rumah akhirat, negeri akhirat, wala darul akhirah lahiyal hayawan. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya kehidupan di negeri akhirat adalah hakikat kehidupan. Berbicara tentang kehidupan di dunia sebagai rumah dan juga di akhirat sebagai rumah juga, adalah rumah ini tempat untuk seseorang rehat, untuk seorang berteduh, untuk seorang selesa. Sementara di dunia ini macam mana akan selesa dengan pelbagai macam dugaan, dengan kesusahan yang dihadapi. Seseorang hidup di dunia, kalaupun ia makan sedap, nanti lama-lama pun akan hilang makan rasanya.
Kalau sudah masuk dalam perut, lama-lama dia kena ke bilik air juga. Ya kan, kehidupan di dunia ada pasang surutnya, ada sehat, ada sakit, ada kaya, ada miskin, ada problem, ada tak ada problem. Jadi tak lepas daripada kesusahan-kesusahan yang dihadapi oleh seseorang dalam hidup di dunia ini. Ya ayuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi kabad, yakni pelbagai macam keadaan, kesusahan, kesukaran yang dihadapi. Jadi tak ada kenyamanan berada di dunia yang kekal. Yakni tak ada keselesaan dan kenyamanan yang kekal di atas dunia. Oleh sebab itu, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, keluarkan kecenderungan kamu kepada dunia ini, yakni untuk merasa nyaman dan selesa, karena tempat ini bukan tempat selesa, tetapi tempat dugaan, kecuali dunia ini akan menjadi tempat yang nyaman dengan iman dan amal saleh. Maka sebaik-baik rumah adalah rumah yang sedemikian. Ya Musa, inni mursidun lidzalim hatta akhudha minhu liman zalamahu. Wahai Musa, ketahuilah, aku ini selalu tengok kepada siapa orang yang zalim, aku pantau ia, sehingga aku akan ambil hak orang yang dizalimi daripada orang yang zalim. Yani orang yang zalim kepada orang tak akan terlepas untuk diambil balas oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat karena perbuatan zalimnya. Jangankan manusia yang berbuat zalim, binatang pun bila berbuat zalim kepada binatang yang lain, itu pun akan dituntut hak binatang yang dizalimi. Baik yang zalim itu binatang atau manusia. Dalam Sahihul Bukhari dinyatakan akan dibangkitkan di hari kiamat nanti dua kambing. Kambing yang satu bertanduk untuk menghentam kambing, dua kambing yang dahulu ketika berada di dunia, kambing yang bertanduk ini menghentam kambing yang lain, nanti di akhirat akan diambil balas. Kambing pun dikisas. Apatah lagi kalau yang zalim ini manusia kepada binatang. Apatah lagi kalau zalim antara manusia dengan manusia. Ya Musa, idza ra'aital ghina muqbilan faqul dzambun ujjilat uqubatuhu. Wahai Musa, bila kamu melihat dunia ini datang kepada kamu, katakanlah, ingatkanlah dirimu, ini adalah dosa yang dipercepat hukumannya. Wa idza ra'aital faqra muqbilan faqul marhaban bi syi'aris salihin. Kalau kefakiran datang kepada engkau, maka katakanlah kepadanya, selamat datang wahai syiar orang-orang yang saleh. La ilaha illallah. Macam mana kita nak faham ini? Tak mau duit ke? Tak mau kaya ke? Hadis ini atau ayat ini atau ingatan ini daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa menggambarkan bagaimana fitnahnya kekayaan, fitnahnya kebendaan, fitnahnya keduniaan yang boleh menyebabkan orang lalai, lupa, alpa, cuai. Lebih daripada itu, akan membawa kebinasaan bagi seseorang yang diduga dengan kekayaan, wal'iyadzubillah. Baginda bersabda, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Gal demi Allah, aku tak risau kau miskin. Yang aku risau kalau dibentangkan kepadamu kekayaan, seperti sudah dibentangkan kepada umat-umat sebelum kamu, kekayaan, kebendaan, keduniaan. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kamu akan bersaing untuk mendapatkan keduniaan itu walaupun dengan cara apapun.
halal, haram, tak peduli, hak, batil, tak peduli. Yang penting nak dapat itu dunia. Faham tak? Fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum kama ahlakathum. Dunia ini akan membinasakan kamu seperti sudah membinasakan mereka. Faham tak? Keduniaan, hubbud dunya rasu kulli khati'ah. Cinta dunia ini pangkal kepada segala kesalahan, punca kepada segala kesalahan. Orang putus silaturrahim karena warisan hal terkait dengan keduniaan. Adik-beradik boleh bergaduh, berselisih macam-macam disebabkan oleh kerana keduniaan, mungkin jawatan atau mungkin apapun juga. Adik-beradik boleh saling memaki, boleh saling mentuhmah sampai ke mahkamah, tuntut menuntut karena keduniaan. Jiran dengan jiran bergaduh karena keduniaan. Kawan dengan kawan putus karena keduniaan. Berapa banyak dunia ini menjadi sebab putusnya silaturahim sampai kepada pembunuhan, kepada maksiat dan seumpamanya. Ini merujuk bagaimana dunia ini bila menggoda kepada seseorang dan orang tergoda dengan keduniaan, maka ianya akan mengundang hukuman bagi orang yang tergoda dengan dunia. Dzanbun ujjilat uqubatuhu. Yani kalau dunia datang, ingat bahwasanya ini boleh membawa kepada hukuman dengan dosa yang dilakukan bila salah guna kepada keduniaan. Ini maksudnya, ya. Kalau kamu melihat kepada kemiskinan, katakan kepadanya selamat datang wahai syiar orang-orang yang saleh. Yani apa maksudnya? Dengan orang itu terselamat daripada fitnah keduniaan yang melimpah, maka dia dengan begitu dengan terselamatnya daripada fitnah keduniaan, maka dia akan termasuk daripada orang yang miskin, yakni yang terselamat daripada keduniaan, terselamat daripada fitnah keduniaan. Dan kebiasaannya orang-orang yang hidup berkecukupan itu lebih terselamat berbandingkan kepada orang-orang yang berhadapan dengan fitnah keduniaan yang mempedaya kepada orang itu. La ilaha illallah. Arti juga daripada seseorang itu bila berhadapan dengan miskin, selamat datang wahai syiarnya orang-orang yang saleh, bukan bermakna dia tidak mempunyai atau tidak memiliki keduniaan. Tetap akan dilaksanakan tugasannya, bekerja, mencari nafkah. Tetap akan mempunyai kenikmatan yang diberikan oleh Allah berupa rezeki. Namun bersiap sedia bila berhadapan dengan keduniaan yang mencabar imannya, yang kalau dia ambil keduniaan yang mencabar iman, maka dia akan terjejas imannya. Yang kalau dia pertahankan iman, maka akan hilang keduniaannya. Dengan begitu ia akan menjadi susah, menjadi miskin. Artinya orang yang saleh ini bersedia untuk menjadi miskin disebabkan cabarannya orang-orang yang saleh adalah keduniaan. Faham Tom? Nak beribadah diganggu dengan dunia. Nak melakukan amal ketaatan diganggu oleh dunia. Faham Tom? Macam dalam Sahih Al-Bukhari, diceritakan tentang seorang sahabat bernama Ibn Husain atau Imran Ibn Husain. Dia masa satu hari tengah dalam satu grup bersama dengan beberapa orang. Nabi sedang menyampaikan ilmu.
Saat Nabi bagi syarahan, ada orang bagi tahu daripada luar masjid. Katanya, ya Ibn Husain, ya, maksudnya, wahai Imran, kau punya onta terlepas dan lari. Dia dalam majelis ilmu. Ontanya di luar adalah keduniaan, terlepas dan juga lari. Maka Imran pun bangkit, tinggalkan majelis itu, pergi kejar kepada ontanya. Pun juga satu fitnah. Kata Imran bin Husain, andai aku biarkan onta itu pergi dah, sementara aku tidak ingin terlepas peluang mendengarkan penyampaian ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham tum? Kalau kita dalam majlis sekarang ini kan, kemudian di luar rumah kita dah bagi tahu, yang keluar rumah pertama akan dapat RM1.000. Mungkin ada sebagian tutup kamera kot. Bagi dapat RM1.000 dulu. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ya Allah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala tanamkan kecintaan kepada akhirat lebih daripada kecintaan kepada keduniaan, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita keduniaan yang tidak membawa fitnah kepada kita dan dapat digunakan keduniaan ini untuk akhirat. Amin. Ya Musa, la tansa dzikri. Wahai Musa, jangan kau lupa ingat aku. Fa inda nisyanihi takthuru dzunub. Karena orang yang lupa ingat kepada aku akan banyak tergelincir melakukan dosa. Walihada dalam Al-Quranul Karim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah wastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan orang-orang yang dia melakukan dosa ingat kepada Allah. Kalau ingat pada Allah, maka dia akan insaf dan bertaubat dan beristighfar. Bermakna kalau tak ingat Allah, akan mudah seorang tergelincir melakukan dosa. Wala tajma'al mala fa inna jam'ahu yuqassil qalba yuqassil qalba. Janganlah kamu menumpuk-numpuk harta, karena menumpuk-numpuk harta boleh menyebabkan kerasnya hati. Wahai Musa, kata kau, ya Musa, qul lidh-dhalimina la yadhkuruni fa innahum in dhakaruni adhkuruhum bil la'nah. Wahai Musa, katakan kepada orang-orang yang zalim, jangan orang-orang yang zalim itu mengingat dan menyebut aku dalam keadaan dia berterusan melakukan kezaliman. Karena orang zalim yang mengingati aku sementara ia terus melakukan kezaliman, aku akan ingati dia dengan laknat kepadanya. Ya, ini orang zalim berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, beribadah, tapi zalimnya lancar terus. Maka kata Allah, aku akan ingat pada dia dengan laknat. Bila orang mengingati Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ingat kepadanya. Fadhkuruni adzkurkum. Ingat aku ingat kamu. Sebut aku sebut kamu. Kalau orang yang menyebutnya orang beriman, beramal saleh, maka akan diingati oleh Allah dengan pahala. Tapi kalau mengingati Allah adalah orang yang zalim, akan diingati oleh Allah dengan dilaknat oleh Allah, waliyadzu billah. Li'anni alaitu ala nafsi an adhkura man dzakarani, karena aku berjanji pada diriku untuk menyebut sesiapa yang menyebut nama aku. Yani yang sebut nama Allah akan disebut namanya. Kalau yang sebut orang baik akan diberi rahmat. Yang menyebut orang zalim akan dilaknat. Ada beberapa hadis. Kemudian wa auhallahu ila ba'dhi anbiya'i alaihimussalam qul liqaumika la yadkhulu madakhil a'da. Insyaallah ini kita akan teruskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sinari hati dan jiwa kita dengan nurul hidayah, dengan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa dekatkan kita kepada Allah dan amalan-amalan yang membawa kita dekat dengan Allah. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada maksiat
dan juga perbuatan-perbuatan yang boleh membawa kita suka kepada maksiat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita lezatnya ibadah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tunjukkan kepada kita pahitnya dan juga buruknya maksiat, untuk kita menghindarkan diri daripada perbuatan maksiat. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan dalam iman, dalam keyakinan. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita pintu rezeki yang halal, yang barakah, dan terselamat daripada fitnah, baik itu daripada fitnah kekayaan atau fitnah kemiskinan. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang salihat, hidup di dunia dengan selamat dan juga berkat, dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Amin Allahumma amin. Bisirril Fatihah. La hadratan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. علينا انك تبارك صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. يا ربي يا عالم الحال، إليك وجهت الأمل، فمن علينا بالإقبال، وكن لنا واصلح البال. يا ربي يا رب الأرباب، عبدك فقيرك على الباب، أتى وقد بت الأسباب، مستدركا بعد ما مال. يا واسع الجود جودك، الخير خيرك وعندك فوق الذي